Jungle. Important should set up because it's a beautiful policy document. I want to set it and I saw the captive power government. I mean, thought this is a beautiful policy document. Let me first congratulate for what you have attempted because such stakeholder meeting must be done in every state. I have been closely involved with the neighboring state, Andhra Pradesh, and we've done very well. I'm telling you, 24 gigawatt of pump storage, not just not matured. So wherever you have decentralization, please go to battery storage. But pump storage, Telangana potential is not less than 25 gigawatt. So I would request you need any help from us. We are a non-profit, we can help you. Number one, the important point, sir, is that you have 8,000 villages. And this I moved in Haryana. The first movement has happened in Haryana with an MOU. 8,000 villages, even 2 megawatt per village is generated. You are talking of 17 gigawatt of solar just there. And even if exportable term, you look at 20% what we talk. This entire policy document can be generated at pro bono. I can help you. What I am trying to tell you, sir, we have low hanging fruits. We have lack of time. We need to execute. Aspirations of people are very important. So please look at pump storage. Please look at rural solar decentralized. Use the battery storage term as a government. Maybe 1 year is gone, 4 years we have. In the next 4 years, what we achieve will set the tone for Telangana's movement. And because we have pressure of data centers, number one. In fact, all the data centers are going to enhancement of the whole sector, integrating it in the urban is very important. Yes, any help Telangana needs from us, and practically because we have to look at the policy must mention peak load and base load. So you must divide your peak load capability and base load capability, and probably you need to build up peak load because this is what is challenge of India, not only challenge of energy policy. The policy definitely is very good, but we have to detail study that. Given the rank of the policy, by far the best rank, first rank comes to Andhra Pradesh, second to Odisha, third Andhra Pradesh. Telangana is nascent, now we are just going and to support the Telangana for the renewable energy and for this clean and green energy policy. I want to add some few points where definitely we can score over compared to other states. The first is that kind by a committee by the government of Telangana where they can assist in acquiring the land. I am sure the major problems of putting the solar projects or wind will be lot of help, will help the industry. Second is that I agree with my predecessor that investment of encouraging the ISTS. Second is solar rooftop. I went on the rooftop solar will come. That will be really encourage the industries to come. Then for open access customers, actually we feel that you have to give open access to all the industry, either to CNI, either to other states or within the state. Kindly encourage the open access customers because the open access also will give you the benefit of getting the cost subsidy and other surcharges without supplying power from the discount. But high price power you can back down and you can encourage the open access policy to encourage energy generation. Telangana is losing energy. Supporting the industries and ensures cost competitiveness and customs sustains GST collections from their growth. Support to steel and cement are essential to support the faster growing Indian city, Hyderabad. Consider a competing states. The above mentioned support and encouragement are needed considering the policy impact on industrial growth, especially the strength of Telangana economy. A policy discounts over industrial consumers, leading to industrial immigration. To immediately update the net metering limits to reflect current technological and economic realities, aligning with a surpassing progressive states like Maharashtra. Increase the limit from 1 megawatt to 5 megawatt for solar systems to encourage larger installations. Maharashtra is already allowing 5 megawatt. Allow up to 100% of contact demand from current 80 to publish substation megawatt capacity
list with available technical feasibility. Andhra Pradesh policy targets incentives to promote renewable energy adoption among micro, small and medium enterprises. Bioenergy encourage establishments of ethanol, biodiesel, on evacuation system. Right. The evacuation system with giving me an opportunity and a very happy new year to all of you. First of all, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Telangana State, Mr. Revant Reddy, for the initiatives he has been implementing since he has taken over as the Chief Minister of the Telangana. మీడియా కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి మీ అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడటానికి మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎనర్జీ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా గారు, సింగరేణి సిఎండి బలరాం నాయక్ గారు, ట్రాన్స్కో సిఎండి కృష్ణ భాస్కర్ గారు, ఎస్పీడీసీఎల్ సిఎండి ముషరఫ్ గారు, అట్లాగే ఎన్పిడిసిఎల్ సిఎండి వరుణ్ రెడ్డి గారు, రెడ్కో బీసీఎండి వినీలా గారు, మేమందరం కలిసి మీకు ముందుగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చేటువంటి న్యూ ఎనర్జీ పాలసీకి సంబంధించి ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలామంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇండస్ట్రీ పెద్దలతో కానీ లేకపోతే రాష్ట్రంలో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీని పెద్ద ఎత్తున రావాలని కోరుకునేటువంటి వారి అందరి ఆలోచనలు తీసుకోవటం కాకుండా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ పరిశ్రమ ఉన్నటువంటి పెద్దలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి ఆలోచనలు తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ అని పెట్టి వారందరినీ ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి వారి సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలిసిందే, దేశం అంతా కూడా మనం అందరం మాట తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి దేశాలు ముందుకు పోతూ ఉన్నాయి. దాంట్లో భాగంగా భారతదేశంలో కూడా మన పాలకులు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని భవిష్యత్తులో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పైన దృష్టి సారించి ముందుకు తీసుకొని పోవాల ఆలోచనతో చాలా సదస్సులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మనకు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి డిమాండ్ 15,623 మెగావాట్ల డిమాండ్ నుంచి భవిష్యత్తులో 2029-30 కల్లా 24,215 మెగావాట్ల డిమాండ్కి ఈ రాష్ట్రం అవసరం పడేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇంకా 2035 వరకు వెళ్ళే వరకు 31,809 మెగావాట్ల అవసరం ఈ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ అవసరం ఉంటుందని లెక్కలు స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాయి. సో
సో పెరిగినటువంటి కాలుష్యం వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ డిమాండ్ని అనుగుణంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా దాదాపు 20,000 మెగావాట్ల రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీని, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీని మన రాష్ట్రంలో తయారు చేసుకోవాలి, ఉత్పత్తి చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ వాతావరణాన్ని తీసుకొని రావాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఒక న్యూ ఎనర్జీ పాలసీతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాబోతా ఉంది. దీనిపైన మేము చాలా స్టడీ చేశాం. మా శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా బాగా స్టడీ చేశారు. ఇప్పటికే దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, రాబోయేటువంటి భవిష్యత్ తరాల్లో ఇంకా కొత్తగా వచ్చేటువంటి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ వీటన్నిటిని కూడా స్టడీ చేసి ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తును కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని మౌలికమైనటువంటి సదుపాయాలతో ఈ పరిశ్రమని ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం కోసం పెద్ద ఎత్తున ఒక న్యూ ఎనర్జీ పాలసీ, కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ కానీ కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు, ఇక్కడటువంటి ఒక ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణాన్ని సృష్టించి పెద్ద ఎత్తున ఆహ్వానించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఇవాళ ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ కూడా. సరే, న్యూ ఎనర్జీ పాలసీ సంబంధించి మేము కొన్ని సూచనలు వారికి చేశాం. ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని కొన్ని ఆలోచనలు వాళ్ళతో కూడా పంచుకున్నాం. వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు వారి వారి అనుభవాల దృష్ట్యా, అనేక రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని, ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ గుర్తించి కొన్ని సలహాలు, సూచనలు వాళ్ళు కూడా చేశారు. వారు చేసినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడా మా శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులన్నీ స్పష్టంగా రాసుకొని ఆ అంశాలని, మేము తయారు చేసిన అంశాలని పొందుపరిచి భవిష్యత్తులో క్యాబినెట్ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి క్యాబినెట్లో ఫైనల్ అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత త్వరలోనే అనౌన్స్ చేయబోతున్నామని చెప్పడానికి సంతోషిస్తా ఉన్నాం. ఈ న్యూ ఎనర్జీ పాలసీ డెఫినెట్గా ఈ రాష్ట్రానికి, రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చేటువంటి క్రమంలోనే ఈ న్యూ ఎనర్జీ పాలసీ ఉండబోతాం. సరే, ఇప్పటికే మీ అందరూ తెలిసిందే, న్యూ ఎనర్జీ పాలసీలో మేము మహిళలకి కొద్దిమందికి పిఎం కుసుమ్ కార్యక్రమంలో వచ్చినటువంటి స్కీమ్స్లో 4,000 మెగావాట్లకు సంబంధించి ఒక 1,000 మెగావాట్స్కి ఇప్పటికే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి ఎంఓ చేసినటువంటి విషయం కూడా మీకు తెలిసిందే. అట్లాగే కొన్ని గ్రామాలని పైలట్ ప్రాజెక్టులుగా తీసుకొని పూర్తిగా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పంప్ సెట్లు కానీ, గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇళ్లపైన సోలార్ చేయాలని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్గా కొన్ని టేకప్ చేస్తున్న సంగతి కూడా మీకు తెలిసింది. అంతిమంగా పవర్ సర్ప్లస్గా ఉండేటట్టుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతాము. భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి డిమాండ్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి సరిపోయేంత పవరే కాకుండా ఇంకా అవసరమైతే బయట రాష్ట్రాలకు కూడా ఈ రాష్ట్రం పవర్ని అమ్ముకునే, అంటే అమ్మి కొంత లాభాలు గడించే స్థాయికి కూడా ఆ దిశలో కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొని పోవాలనే ఆలోచనతోనే ఒక మంచి పాలసీ తీసుకొని వస్తాము. తప్పనిసరిగా మేము ఆశించిన మేరకు ఇవన్నీ జరిగితే రాష్ట్రం ఒక మంచి పవర్ సర్ప్లస్ స్టేట్గా ఉండబోతుందని చెప్పడానికి కూడా నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. సరే, మనం కూడా ఇప్పుడు సహజంగా ఉన్నటువంటి ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే పెరుగుతున్నటువంటి డిమాండే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి కొత్త నిర్ణయాల వల్ల కూడా పవర్ కన్జంప్షన్ డిమాండ్ కూడా పెరుగుతాం. ఉదాహరణకి ఫ్యూచర్ సిటీ కానీ, లేకపోతే ఫార్మా సిటీ కానీ, ఎన్హాన్స్డ్ ఉన్నటువంటి మిగతా కనెక్టివిటీ, మెట్రో రైలుకి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ కానీ, లేకపోతే రకరకాలుగా RRR తీసుకొచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ కానీ, వీటన్నిటి వల్ల కూడా భవిష్యత్తులో ఇంకా పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది.
వాటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని దానికి సరిపోయేంత పవర్ తీసుకొని రావాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్లో చాలామంది పెద్దలు, ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అసోసియేషన్స్, సిఐఏ వాళ్ళు, ఫిక్కీ వాళ్ళు, తర్వాత తెలంగాణ సోలార్ వాళ్ళు, లేకపోతే సోలార్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎన్టీపీసీ, యాక్సిస్ ఎనర్జీ లాంటి వాళ్ళు, ఎనర్జీ ఫ్రమ్ SC/ST ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్స్ కూడా, గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా చాలామంది దీంట్లో పాల్గొంటున్నారు. వారందరి అభిప్రాయాలు కూడా మేము తీసుకొచ్చినటువంటి అంశాలను ఏకమిస్తూనే ఇంకా కొన్ని సలహాలు సూచనలు చేసి వాటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నామని చెప్పడం కోసం నేను అందరినీ ఆహ్వానించి ఈ విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను. కొద్ది రోజుల్లోనే మేబీ యూ గోయింగ్ టు సీ ద న్యూ ఎనర్జీ పాలసీ. ఈ మొత్తం న్యూ ఎనర్జీ పాలసీని తయారు చేయడానికి ఎనర్జీ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులంతా కూడా మంచి కసరత్తు చేశారు. ఈ కసరత్తు సంబంధించి కొన్ని నిర్ణయాలు సరే, కొన్ని ఎనర్జీ కానీ డిస్కమ్స్ CMDలు కానీ, ట్రాన్స్కో CMD, రెడ్కో అని కానీ చాలా దృష్టి సారించి నిర్ణయాలు చేయటం వల్ల కూడా కొంత మంచి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కొన్ని అంశాలు హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీస్, నెట్ మీటర్కి సంబంధించి, అంటే తీసుకొచ్చే ఈ సోలార్ సంబంధించి సోలార్ పవర్ కానీ, ఫ్లోటింగ్ సోలార్ కానీ, పంప్ స్టోరేజ్ కానీ, లేకపోతే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కానీ, లేకపోతే హైడ్రోజన్ పవర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిదాన్ని తీసుకొని రావాలనేది ఆలోచన. అయితే తీసుకొచ్చే క్రమంలో కొన్ని అంశాలని మేము కొంతమంది ముందు క్యాబినెట్ ఫైనల్గా అప్రూవ్ అయ్యి వాటి స్టాంప్ అయిన తర్వాతనే మేము ఎనర్జీ పాలసీ ఏంటనేది బహిరంగంగా చెప్పగలమని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తాము. అట్లాగే మా సింగరేణికి సంబంధించి చెప్పాలని ఆలోచన ఉంది కానీ, బట్ until unless it has been stopped by the cabinet, I don't think that we can reveal all those things. ఇవాళ వాళ్ళ సలహా తీసుకున్నా మేము తయారు చేసాం ఒకటే మీ దృష్టి. బట్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, అవర్ న్యూ ఎనర్జీ పాలసీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్. Power. Obviously, we will be planning even for the transmission also. But that depends upon day-to-day exercise and timely decisions we will be taking. Money is not, so we are seriously planning even for the transmission. It depends. Sometimes, whenever I have only for a few hours, few minutes also. రామగుండం సంబంధించి ఒకటి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ చెప్పేశాను ఇంతకుముందు గతం. టుడే ది స్టేక్ హోల్డర్స్ మీటింగ్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఓన్లీ ఫర్ ది రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈవెన్ థర్మల్ ప్లాంట్స్ అఫ్ కోర్స్ ఎస్. ఎంతున్నా కానీ దాన్ని సరిపోయేంత పవర్ సప్లై చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గేరపై ఉంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా మేము కొన్ని చోట్ల వేర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఫీజిబుల్. జెన్కో నుంచి యు ఆల్ అవేర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, హైడల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది. దీంట్లో కూడా డెఫినెట్గా కొన్ని చోట్ల స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా తీసుకొని చేస్తాం. దేంట్లో అది ఇప్పుడే చెప్పలేము కదా, దశవడం చేయి ఇప్పుడే చెప్పలేము కదా. ఇక్కడ ఒకటే కాదు, ఇంకో విషయం కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈవెన్ స్టేట్లోనే కాకుండా బయట కూడా ఎక్కడైనా అవకాశాలు ఉంటే, బయట రాష్ట్రాల్లో కూడా అవకాశాలు ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్రాలతో కూడా జేవీ చేసుకొని పవర్ని ప్రొడక్షన్ చేసుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఆలోచన చేస్తాము.
ఉదాహరణకి రాజస్థాన్. సో స్టార్టప్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాం. కొద్ది రోజుల్లో దాని మీద కూడా ఒక పాలసీ డెసిషన్ తీసుకొని స్టార్టప్స్ సంబంధించి కొంత అమౌంట్ కూడా వాళ్ళు పెట్టేసి ఎంకరేజ్ చేయాలని. ల్యాండ్స్ ఆ తక్కువ ధరలో దొరికితే అక్కడ చేసుకుంటే వైబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో హైదరాబాద్ చుట్టూ అంటే అది వైబిలిటీ కాదు. స్టడీ ఇట్. ఎనర్జీ పాలసీ వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు కాబట్టి ఈ పరిస్థితి. సో థ్యాంక్ యూ.